faculty members, participants, and the students on this occasion. Thank you all. Slowly, Maha, next. Arvind, next. Now I call upon Miss R.S. Monisha from 3rd BCom for the chief guest introduction. The one who works hard from the ground up and sees the peak in hard work. Dr. R. Rajesh Khanna is one who works hard with basic help, finds dignity in his work. Dr. R. Rajesh Khanna, current position as the professor and head of Department of Information Technology from Dr. NGP Arts and Science College, Coimbatore. He has his 12.5 years teaching experience and 12 years of research experience. He did his PhD in Bharadiyar University, MPhil in Vinayaka Mission University, Salem, and Masters of Computer Application in Periyar University, Salem. His area of interest, research and technical skill includes big data, MANET, VANET, web mining, flipped classrooms. He was a publisher of 22 papers in various international journals and 22 papers in national level conference. He also presented 11 research in high impact factor international and national conferences. He published 2 books with ISBN number. He holds the position of reviewers and educational board member in various UGC approved Web of Science and Scopes Index journals. Dr. R. Rajesh Khanna was the recipient of various awards and a recognition from the National and State Board of Research in Academics. He was the holder of various positions like IIT Bombay Nodal Research Center Coordination for Spoken Tutorial, NPTEL SPOC, Coordinator National Council for Vocational Training and Research, Coordinator Center for Digital Learning, Coordinator Faculty Development Cell, NSS Program Officer, Fine Arts Coordinator, Value Added Program Coordination, Certificate Course Coordination, Institution Member, Computer Society of India, Member Junior Chamber of India. His contribution and efforts in online learning platform NPTEL Swayam includes trained 5,000 students in spoken tutorial courses, overall 19,000 certificates, conducted several orientation programs for online courses, 4,500 students enrolled in Swayam portal, 1,800 students registered in NPTEL. 110 faculty members register various online courses in NPTEL. 4,500 free MOOC courses certification completed by both students and faculty. Trained 1,200 students in Virtual Lab. Established Swayam Prabha Channel Learning Center. National Vocational Training and Research Center. Thank you. Next, now I invite Mr. K. Kokulakandan, Assistant Professor in Commerce for Presidential Address. Welcome, sir. Okay, very good afternoon to all, and I thank the management and the correspondent, dean, principal, and the department faculty members and HODs for arranging this kind of the program, the Department of Commerce, and in the current platform, the topic, MPTEL Swayam is a very important topic for the young students. So the students, those who are studying first year BCom, second year, third year, and PG first year, second year, something it is a new program. I think as far as students is concerned, there is no awareness about this program. So that's why we have chosen this topic for our students. And now in the current juncture, so now the technically used to you people, you student, you should know technically, because the science and technology is one side, it is developing, but the students point of view, there is no development at all.
So that because of, you know very well, because of science and technology, so now everything is in your hand. Just for example, you can take the electronic device, mobile phone. So now the global world is in your hand. So just like as a student, you are coming and something you are learning, that is not enough inside the classroom. Technically, something you have to know. So what is going outside of this college? Once if you are finishing this graduation, if you are going for any profession, just imagine the market demand is entirely different. They are expecting more from the students. So accordingly, you have to develop yourself, because and you have to equip yourself. For that, you need technology, so that technically you know something. Okay, so because you know the students, those who are studying in metropolitan cities, something they are very advanced when compared to the students those who are studying in remote area. So that's why we are uh, arranging this type of programs to improve your talents, skills, abilities in terms of science and technology, and update your knowledge. That is very important in the present scenario. So, my dear students, that's why we have invited Dr. R. Rajesh Khanna, one of the resourceful person, and now in Coimbatore, in all colleges, he is the chief guest for all the functions. So that now technically he is very talented, and he will guide you, he will tell you and clearly about the science and technology regarding MPTEL and young inspiring minds of the students. So now the main motto of organizing this type of national webinar is to enrich the knowledge of the students. Okay, my dear students, so keenly you have to watch till the end of this program. Okay, so thank you for giving an opportunity for presidential address. So thanks to the HOD and the department faculty members for arranging this kind of the programs. Thank you once again. Now, this is the time to welcome the Honorable Chief Guest, Dr. R. Rajesh Khanna, to Chief Guest Address. Welcome you, sir. Thank you, ma'am. I think screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. To all. First of all, I would like to thank the management, correspondent, dean, principal, head of the department, coordinator, staff members, and students community of Department of PG and Research, Department of Commerce, PDP College of Science, opportunity to act a resource person to give the talk on Swayam NPTEL online courses awareness program. Dear students, good afternoon to all. During my presentation, at any slide, if you have any doubt, you can raise the questions. After that, I will move to the next question. Okay. Suppose if you are not understand or if you need additional information in this regard, just you stop me, I will explain you. Okay. Am I audible to you? Sir, audio down கேக்குது sir. Now it is okay? Okay, sir, it's okay. Okay. During my presentation, if you have any doubts or if you are not understand about the particular thing, you can ask me. Okay, suppose anyone, you don't bother about that. If any students, the particular, for example, your friends not asking the questions, why I want to ask the questions, like that you don't feel. If you are not understand any point of any slide, you can raise the questions. Okay. So good afternoon to all. I think so post lunch, all of you tired. During this time, we are conducting this kind of programs. But due to the emergence of the technology, we need to understand what are all the opportunities are available, what are the things other colleges, and then what are the things or what are the actions are taken by the government of India for promoting the e-learning technologies. Okay. Before that, Swayam. Swayam is a government platform. They are providing lot of online courses for you. Okay. Why these online courses? Okay. First of all, you should understand that if you are going to complete the BCom or BCom CA degree, are you comfortable in English or both the language I want to use, whether Tamil and English? Sir, both languages. Okay, thank you. See,
why we are promoting online courses? See, you are studying the BCom or BCom CA or MCom or MCom CA means within this 3 year, 2 years respectively, you are going to complete your degree means you are going to study only the basic things about in a commerce. Okay, now commerce is a vast area, but here we are going to study only, for example, within this 3 years period of time, other than Tamil and English, then skill enhancement courses, then NMEC courses, you are going to study only 20 to 24 major paper only you are going to study. Okay, the 20 to 24 major paper means only you are going to study the basic things, not advanced concepts. Some of the papers you are going to learn the advanced concept, but within this period of this entire 3 years, we are not going to cover entire commerce subjects. So just you are going to understand about the fundamentals in accounts or else any other concepts which is related to the commerce. Okay, how you can how you can learn or how you can enhance your skills to the up to date. That means you have to do some of the online courses. Lot of peoples you are having, that is while you are doing the +1 +2, that time you are thinking that I want to do my UG degree at IIT, I want to do the UG degree at IIM, I want to do UG BCom and MCom in a big university in India, that is the reputed university in India. Like that we have different types of ambitions, but due to the economic situation, due to the family situation, we are not able to join or we are not able to continue our degree in a reputed institution. But we are having the opportunity. See that so many people are not having the opportunity to do the higher studies, but you people are having the opportunity to study the undergraduate or either postgraduate. You are having the opportunity. So once you got the opportunity means you must think that from here how you can uplift your lifestyle. Okay, how you can go one step ahead. Okay, so here lot of online courses are available. These are the online courses are very useful for enhance your skill sets. Why you are going to do online courses means to develop, to uplift, to enhance. Okay, your update or to know the current scenario in your field. That's why you have to do the some of the online courses. And also the government of India in the year of 2017, okay, former President of India, Pranab Mukherjee, and Prime Minister of India, Narendra Modi ji launched the program called Swayam in the year of 2017. That is the program called as a 17/17 rules and regulations. Here, if any student, for example, the first semester or second semester, whatever it is, you are going to do some courses. For example, you are studying the principles of management. Okay, the same courses offered by the Swayam. Okay, that time if you are going to complete the principles of management paper through the online means, after completing the courses, if you are going to submit that particular certificate to the colleges means you are exempted to write the theory examination in your college. I understand. இப்போ ஒரு கோர்ஸ் நீங்க வந்து படிச்சிட்டு இருக்கீங்க, the same course ஸ்வயம் and NPTEL, see that ஒரு ஆன்லைன் கோர்சஸ் படிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு so many platforms இருக்கு. பட் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் நீங்க படிக்கிறது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஸ்வயம் NPTEL பண்ணக்கூடிய ஆன்லைன் கோர்சஸை மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் நீ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே பேப்பர் ஸ்வயம் NPTELலையும் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. நான் அந்த பேப்பரை போய் படிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டேன். Then I am going to submit that particular certificate to the controller of examination in the particular college means college can give the கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபெசிலிட்டிஸ். கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டிகிரி படிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 100 மார்க்ஸ்க்கு எக்ஸாம் எழுதுவோம். பட் இங்கே காலேஜில் என்ன இருக்கும், சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரெடிட் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரெடிட் சிஸ்டத்தில் ஒரு பேப்பருக்கு 4 கிரெடிட்னு இருக்கும். 100 மார்க்ஸ் இருந்தால் 4 கிரெடிட். அப்போது 140 கிரெடிட் நீ எடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நீ வந்து டிகிரி வந்து வாங்க முடியும். அப்போ அப்படி ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் நீ பாஸ் பண்ண 4 கிரெடிட் ஆட் ஆகும். இங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் நாட் பாதர் எவ்வளோ, அதாவது நீங்கள் ஒரு பேப்பர் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கிரெடிட். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல 5 பேப்பர் படிக்கிறீங்கன்னா 20 கிரெடிட், செகண்ட் செமஸ்டர்ல 5 கிரெடிட் 20, தேர்ட் செமஸ்டர்ல 5 பேப்பர் படிக்கிறீங்க 20 கிரெடிட். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். தென் லாஸ்ட் இயர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரெடிட்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் திஸ் 3 இயர்ஸ் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நீங்கள் வந்து ஒரு 140 கிரெடிட், பிஜினா 90 கிரெடிட் வரும் 2 இயர்ஸ்க்கு. அப்படிங்கிறப்போ ஒவ்வொரு பேப்பருக்கு கிரெடிட் இருக்கு. ஸோ இந்த NPTEL ஆர் ஸ்வயம்ல நீங்க வந்து ஒரு ஆன்லைன் கோர்சஸ் படிக்கிறப்ப அதுக்கு முன்னாடி
உங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பெரிய பிஜிபி காலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஃபிலியேட்டட் டு பெரியார் யூனிவர்சிட்டி. பெரியார் யூனிவர்சிட்டியோட சிண்டிகேட்ல வந்து என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு அவங்க வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸாம்ஷன் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து மேஜரா இருக்கக்கூடிய ஆல் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து நாங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆன்லைன்ல முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்கன்னா இங்க அதே பேப்பர் இந்த செமஸ்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர் இங்க எக்ஸாம் எழுத தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 பேப்பர் இருக்கு, 5 பேப்பர் அதே மாதிரி முடிச்சுட்டா காலேஜில் எக்ஸாமே எழுத தேவையில்லையா அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருக்கலாம். அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஒரு செமஸ்டர்ல 20% ஆஃப் பேப்பர், 20% என்னது 5 பேப்பர் இருக்குன்னா ஒரு பேப்பர் நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல போகலாம். அந்த ஆன்லைன்ல போறதுக்குமே கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், அதாவது சிண்டிகேட் பாடி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டியில ஹையஸ்ட் பாடி, அவங்க வந்து போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ்ல அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கணும். கொடுத்திருந்தா மட்டும்தான் இதை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டா இங்க வந்து எக்ஸாம்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு? 25 + 75. 25ங்கிறது இன்டர்னல் எக்ஸாம், 75ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம். அதாவது ஆன் த டே ஆஃப் த எக்ஸாம் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் வாட் யூ ஹேவ் செக்யூர்ட், தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம். இன்டர்னல் எக்ஸாம்னா அந்த செமஸ்டர் ஃபுல்லா நீ காலேஜ் வந்து அட்டண்டன்ஸ், தென் ஒவ்வொரு மந்த்லி டெஸ்ட்ல அதாவது சிஐஏல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன மார்க் ஸ்கோர் பண்ணீங்க, தென் வந்து ரூப்ரிக்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த ரூப்ரிக்ஸ் இதோட கால்குலேட்டர் எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் 25 மார்க்ஸ். இப்போ ஸ்வயம் என்பிடிஎல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 வீக் கோர்ஸ், 12 வீக் கோர்ஸ், 4 வீக் கோர்ஸ்னு சொல்லிட்டு 3 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. இப்போ 12 வீக் கோர்ஸ்னா நீங்க 12 வீக்கும் அவங்க வந்து அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஆன்லைன்ல. அந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 10 days டைம் கொடுப்பாங்க. அந்த அசைன்மெண்ட்டை நீ சப்மிட் பண்ணணும். சப்மிட் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வீக் வரும். அதில் வந்து 12 வீக்ஸ் கோர்ஸ்னா 12 அசைன்மெண்ட் வரும். அதில் பெஸ்ட் 8 மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பெஸ்ட் 8 எடுத்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 25க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவாங்க. சரியா? இங்க எப்படி நம்ம அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணோம், காலேஜில் எப்படி நமக்கு 25 மார்க் இன்டர்னல் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஆன்லைன்ல எடுக்கிறதுக்கு இன்டர்னல் மார்க் இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல் மார்க் இருக்கு. ஸோ இன்டர்னலையும் 40% எடுக்கணும், எக்ஸ்டர்னலி 40% எடுக்கணும். எடுத்தா மட்டும்தான் யூ வில் கெட் த பாஸ். So this is what going on in the throughout the world. Okay, this is what you are going to learn in this entire session. That is the Swayam NPTEL, and other than the Swayam NPTEL, what are all the online courses are available. இதைத்தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட செஷன்ல பார்க்க போறோம். Before that, today we are talking about e-learning or online learning or virtual learning or digital learning. Like that, we are using the different terms for to refer the e-learning. First of all, what do you mean by the e-learning? E-learning is nothing but through the electronic technologies, through the internet technologies. If you are going to learn anything, that is called as the e-learning. For example, இப்போ வந்து Wikipedia, if you are going to learn something, that is called as the e-learning. Through the internet, if you are going to watch some video, then you are going to learn something, that is called as the e-learning. But instead of the traditional classroom, e-learning என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you are going to do some online programs, at the end of the program you will get some certificates. In a traditional classrooms, in the particular hour only you can attend the particular class, then you can learn that particular subject. But in a e-learning, 24/7, anytime, anywhere you can attend the classes. That is called as the e-learning. Okay, 24/7, anytime, anywhere in the world you can join through the internet technologies to attend the classes and learn something. This is called as the e-learning or virtual learning or digital learning or internet learning. Okay, so here, for example, like now we are conducting the webinar. So now you are going to attend these classes, means you are going to learn something. So this is called as the e-learning. Like that, sometimes on the live interaction irukum, sometimes only the videos is available, already recorded videos is available in that particular time. Not only the particular time, you can attend, you can watch that particular video anywhere, anytime. See that in the pandemic la வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மால வந்து காலேஜ் வந்து அட்டெண்ட் பண்ண முடியல, ஸ்கூல் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. பட் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா with the e-learning வந்து பாத்தீங்கன்னா overall the world they are promoting the e-learning. That is, once video நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீடியோ அங்க வந்து அவைலபிளா இருக்கும். ஓகேல, on the day what time you are free, anywhere in the world you can attend the classes. You don't need to come to the college regularly. The later 10 years later, surely in India they are going to implement the virtual learning concepts. You don't need to attend, you don't need to go to the college and then learn the courses. See that already some of the countries they have implemented, the Western countries already they have implemented. In India,
while they have in academic year 2020-21, the month of May or June, the government of India, they are going to launch national NEP 2020. That is the new educational policy. New educational policy வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they are promoting, இது வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னனோ அதை தான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ண போறாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் காலேஜுக்கு வர தேவையில்லை, வீட்டில் இருந்துகிட்டே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலியமா they can attend the classes. So these are all the things are going to happen in India very soon. Okay, so you must aware this. E-learning அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் 24/7 ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் இருப்பாங்க, நம்ம போய் அட்டன் பண்ணி கிளாஸில் வந்து டவுட் கேட்கலாம், அப்படி கிடையாது. E-learning in the sense ஆல்ரெடி ரெக்கார்டட் வீடியோவும் இருக்கும், அல்லது அந்த பர்டிகுலர் டைமில் மட்டும் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து லைவ்ல வருவாங்க, நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணுவீங்க கிளாஸஸ். சப்போஸ் நான் வந்து டியூ டு த பார்ட் டைம் ஜாப் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு அட்டன் த பர்டிகுலர் கிளாஸஸ்னா அதோட ரெக்கார்டட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லிங்க்ல இருக்கும். லேட்டர் ஆன் தட் யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் த பர்டிகுலர் வீடியோ அண்ட் தென் யூ கேன் லேர்ன். Suppose if you have any doubts in this particular concept, you can send the mail to the particular which tutor or which staff member handle the particular session, they will respond to you. Okay, அந்த கிளாஸ் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியல, என்னால் என்ன நடந்ததுன்னே தெரிஞ்சுக்க முடியல, அல்லது அவங்க சொன்னது புரியல, நீங்கள் மெயில் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. இல்லை கிளாஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டியூரிங் த கிளாஸ் இஃப் யூ ரைஸ் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் லேர்ன் சம்திங். இதில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the same subject 2 or more faculty members they will teach. Which faculty teach more well, so the students are going to like which teacher, you can choose the teacher. In the choice based credit system, in the sense says, excuse me, hello, okay, in a choice based credit system, not only for the subject choice, faculty also you can choose the choice. So for principles of management, for example, or management accounting paper irukku அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you can choose the, for example, 3 faculty member they will teach. அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டியை பிடிக்கலாம், அவங்க டீச் பண்ற மெத்தடாலஜி பிடிச்சிருக்கலாம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் select the course teacher and then they can attend that particular classes through the online. Okay, these are all the things are already going on. Okay, so through the e-learning you are going to utilizing the electronic technologies. So through the e-learning you are going to learn the educational curriculum and also 24/7 நீங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you can learn something. Then வேர்ல்டுல எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, எனி டைம் எனிவேர் எவ்ரிதிங் யூ கேன் லேர்ன் த்ரூ த இ-லேர்னிங். தென் இன்னொரு கான்செப்ட் எதுக்காக இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே ஆன்லைன் கோர்சஸ் செல்ஃப் லேர்னிங் இ-லேர்னிங் வந்து ப்ரொமோட் பண்ற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரொமோட்டிங் த செல்ஃப் லேர்னிங். வாட் யூ மீன் பை செல்ஃப் லேர்னிங்? எந்த ஒரு விஷயமும் இன்னொருத்தர் சொல்லித்தரப்ப அந்த சொல்லித்தர மூமெண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும், தட் மீன்ஸ் புரியும். சொல்லி தந்துட்டு அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு அவர் நடக்குது, இந்த அவர்ல வந்து உங்களுக்கு பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் நடத்துறாங்க, அடுத்த அவர் வந்து தமிழ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன நடத்துறாங்களோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த அவர்ல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க 75% தான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். தமிழ் அவர் முடிஞ்சு இங்கிலீஷ் வரப்போ உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவர்ல நடத்தக்கூடிய கான்செப்ட் என்னதான் தெரியும், 50% தான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அட் த டே எண்ட்ல உங்களுக்கு 10% தான் இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், 100% அந்த 1 hour அட்டன் பண்ணதுல உனக்கு 10% தான் உனக்கு வந்து மெமரியில இருக்கு. ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மறந்துருப்போம். ஸோ இப்போ இ-லேர்னிங் கான்செப்ட்ல நாங்கள் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சப்ஜெக்டும் நீ போயிட்டு லேர்ன் பண்றப்ப, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 hour நான் உட்காந்து அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஒன்று லேர்ன் பண்றேன், அப்போ என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ செல்ஃப் லேர்னிங். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ என்னைக்கு ஒரு விஷயத்த நீ முழுமையா ஆழ்ந்து நீ வந்து படிக்கிறப்ப என்னைக்கும் லைஃப் லாங் அந்த விஷயங்கள் வந்து உனக்கு மறந்து போகாது. ஒரு சம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் வந்து டீச் பண்றாங்க, அப்போ வந்து உனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அந்த சம்மை வந்து நீ எடுத்து வச்சு நோட்ல, இன்னைக்கு வந்து என்னதான் டெக்னாலஜிஸ் வந்திருக்கலாம், வாட்ஸ்அப் வந்திருக்கலாம், எல்லாமே வந்திருக்கலாம், பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க், இப்போ இந்த சம்மை வந்து நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உனக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உன்னால வந்து அந்த சம்மை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட், while the faculty member they are going to teach the sum means if you raise the questions means then only you will learn something. Without asking the questions, if the one classes is over means you nothing you have, that is teaching learning is not happen in the particular hour. Okay, each and every students will have some doubts, but due to your friends they will laughing, so that you are not asking any questions. If you are going to ask any questions means okay, that friend will laugh because these things he didn't know, like that they feel, so that you are not asking the questions. But really if you are going to ask anything, or if you are going to ask anything means then only you will get the solution from the respective course teacher, then only you can learn something. Likewise in the self learning concepts you are going to learn
something from yourself. நீயே உட்காந்து லைப்ரரியில ஒரு புக் எடுத்து படிக்கிறப்பவும் சரி, நீயே உட்காந்து ஒரு சம்ம சால்வ் பண்றப்பவும் சரி, ஒரு டீச்சர் நடத்தினதுக்கு அப்புறம் நீ ஒரு சம்ம எடுத்து வச்சு அந்த மாடலை நீ போட்டு பாக்குறப்ப நீ வந்து அந்த சம்ம வந்து உன்னால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும், தெரிய முடியும். டீச்சர் நடத்துறப்ப விட்டுட்டு 1 வீக் கழிச்சு அந்த சம்ம எடுத்து வச்சு போட்டு பாக்குறப்ப நமக்கு வந்து அந்த சம் எப்படி வந்து சால்வ் பண்றங்கிற மெத்தடாலஜி we will forget. அண்ட் ஆல்சோ e-learning இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு கம்பெனிக்கு வந்து ரெக்ரூட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you are studying the undergraduate level means that is the basic things. Okay, after recruiting the particular companies, they will give the training. That time they will give the material to you. You are going to learn. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு யாருமே வந்து சொல்லி தந்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் every one of you are having the dream of to study your degree courses in a famous IITs and then universities. In universities la எப்படி டீச் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, they are going to teach only the concept level. They are not going to teach each and everything. இப்போ PGP ல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா each and every concept வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுவாங்க. உனக்கு மெட்டீரியல் கொடுத்துருவாங்க. சம்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி முடிக்கணும்ல இருந்து எல்லாமே உனக்கு A to Z வந்து ஸ்பூன் ஃபீடிங் உங்களுக்கு வந்து பள்ளி கொடுத்துருவாங்க. பட் நீ வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல்ல நீ போறப்போ உனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they won't teach entire things. They will teach only the concept. Remaining thing you have to find out the solutions. So என்னைக்கு நீயா போய் தேடி ஒன்ன கண்டுபிடிக்கிறியோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே லைஃப் லாங் மறக்காது. ஸோ இந்த e-learning அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதேதான். உனக்கு பசிக்குது, நீ போய் அந்த டிகிரியை கம்ப்ளீட் பண்ற. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், உனக்கு இந்த நீட் இருக்கிறப்ப, நெசசிட்டி இருக்கிறப்ப, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் சம்திங்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டில் அவர் எண்ட் we won't forget the particular concept. So the e-learning promotes the self learning. The next one, audio video. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு e-learning நீங்க வந்து ஒரு வீடியோஸ் நீங்க பாக்குறீங்க, ஒரு கோர்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்றீங்கன்னா they will use some of the multimedia technologies, both audio and video. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we will understand. Suppose if you are forget the teachers what they have teach, அந்த டைம்ல என்ன பண்ணலாம், அந்த அவர்ல இந்த வீடியோ போட்டாங்க, இந்த இமேஜ், இந்த பிக்சர்ஸ், இந்த ஃபிகர் வந்து காமிச்சாங்க அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we won't forget the concept. நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், டீச்சர் நடத்தின கான்செப்ட் மறந்து போயிருக்கும், பட் அவங்க வந்து ஷோ பண்ண அந்த வீடியோ அல்லது வந்து இமேஜ் வந்து நமக்கு மனசுல இருக்கும். அதை வச்சு உன்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you can remember what course teacher has teaches on that month before அப்படிங்கிறது உனக்கு வந்து ஞாபகம் வரும். சரியா? So these are all the things are happen while you are using the e-learning. Okay, the first one, Swayam. Already I informed you that Swayam is monitored by the MHRD. Newly we are calling as a Ministry of Education. Okay, here in a Swayam portal so many courses are available. What is the expansion of the Swayam means? Study webs of active learning for young aspiring minds. எதுக்காக இது கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, before that you should understand that what is the necessity of this Swayam and NPTEL means. The Western countries 15 years back they have introduced so many online programs. In the Western countries they are not able, the students they are not able to, they won't like to sit inside the classroom for till morning to evening. So that the Western countries they have created some of the online portal, then they have teach some of the subjects, then that particular course content, that video content they have uploaded in that website. Whenever the students they want to learn the particular degree, they are through the online, they have studied the particular subject, then they are attending the exam through the online. Nowadays you know that in India also we are familiar with the online examination. Last semester all the universities in India, all the colleges they have conducted an exam through the online. This is what happened in the 10 years before in the Western countries. Okay, the students they want to get any certificate courses or diploma courses, UG degree or PG degree or research, whatever it is, they have completed their courses through the online. So in India, so that the government of India also planned that to introduce, or else they want to give this kind of education system to our students. That's why the government of India they have launched these websites, Swayam. Okay, in Swayam different types of courses are available. Nowadays NPTEL also comes under the Swayam. Now NPTEL also comes under the Swayam. So we are calling NPTEL as a Swayam NPTEL. Okay, so here the different types of courses are available. அது அந்த இப்போ NPTEL Swayamல ஒரு thousands of courses இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கோர்ஸ் யார் ப்ரொவைட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஐசிடி வந்து எந்த மாதிரி கோர்சஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்வயம்ல கோர்சஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்வயம்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கோர்ஸும் யார் ப்ரொவைட் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏஐசிடி தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த கோர்சஸ் ஃபார் செல்ஃப் பேஸ்ட் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐசிடி. NPTEL என்ன பண்றாங்க, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பயோடெக்னாலஜி,
தென் வந்து இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் பிஇ, எம்டெக், எம்இ இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் கோர்சஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவில் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிடிஎல் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. யூஜிசி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் டெக்னிக்கல் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் எஜுகேஷன். நான் டெக்னிக்கல்னாவே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் ஓரியன்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்காம் சிஏ, தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ், எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி போஸ்ட் கிராஜுவேட் ரிலேட்டடான டிகிரி கோர்சஸ்க்கு உண்டான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கோர்சஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசி. தென் எஜுகேஷனல் கன்சோர்டியம் சிஇசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேட் எஜுகேஷன், இப்போ காமர்ஸ் ரிலேட்டட், ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு உண்டான மெட்டீரியல்ஸ், வீடியோ கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஇஆர்டி. தென் என்ஐஓஎஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்கூல் ரிலேட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. தென் இக்னோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ட்ராப் அவுட் ஆனவங்க, ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்க கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இக்னோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கோர்சஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. தென் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க வந்து ஐஏஎம் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் எம்பிஏ, பிபிஏ ஓரியன்ட் கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎம் கொடுக்குறாங்க. தென் டீச்சர்ஸ், காலேஜ் டீச்சர்ஸ், ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பேஸ்ட் ஆன் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி த டீச்சர்ஸ் மஸ்ட் அப்டேட் தேர் ஸ்கில் செட்ஸ். தட்ஸ் வை என்ஐடிடிஆர், ஓகே, இன் இந்தியா in all the states, in all the state headquarters, NITTR is there. They are providing some of the online courses. Okay, so these are all the organizations. They are providing the online courses in a Swayam portal. Okay, so in a Swayamல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோர்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 குவார்டர்ஸா இருக்கும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோர்ஸ் டெவலப் பண்றவங்களுக்கு இருந்தாலும் நீ தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீடியோ லெக்சர் இருக்கு, அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கோர்ஸ் மெட்டீரியல் இருக்கு, தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அதாவது எக்ஸாமினேஷன், சரிங்களா, தென் குவிசஸ் நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல அட்டன் பண்ண முடியும். த நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டிஸ்கஷன் ஃபோரம், நீங்க வந்து கோர்ஸ் டீச்சரோட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் ஸ்வயம். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்வயம் போர்ட்டல். இதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த ஸ்கூல் ரிலேட்டட் கோர்சஸ், சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ், டிப்ளமோ கோர்சஸ், அண்டர் கிராஜுவேட் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், now the course number of courses provided in a Swayam portal is the number of courses offered is increased. சரிங்களா, இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 to 3 இயர்ஸுக்குள்ள கண்டிப்பாக நீ வந்து ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸஸோ அல்லது ஒரு யூஜி டிகிரி அடிஷ்னலாக படிக்கணும்னா யூ கேன் டூ த அண்டர் கிராஜுவேட் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி த்ரூ த ஆன்லைன். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா surely the coming years they will provide the opportunity to learn or to complete the degree courses through the online. சரிங்களா, இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்வயம் போர்ட்டல். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருந்ததுன்னா ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் மூலியமா நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வந்து ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் மூலியமா லாகின் பண்ணிக்கலாம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ரிஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் இன் த ஸ்வயம் போர்ட்டல் அண்ட் தென் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐசிடி. ஸோ ஏஐசிடி இஸ் த ஹையஸ்ட் பாடி ஃபார் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ். Then Ministry of MHRD is the highest body of all other remaining higher education institutions, schools, colleges, any kind of colleges, whether the what is that medical or whether the pharmacy, nursing, then arts. So all the categories are comes under the MHRD. Now we are calling as a Ministry of Education. Okay, so this is the website for the Swayam. So the next one is the NPTEL. NPTEL is a national program on technology enabled enhanced learning. என்பிடிஎல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஐஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய கிளாஸஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்துல் கலாம் தான் என்ன பண்ணுறாரு, ஐஐடியில் வந்து கெஸ்ட் லெக்சரராக அவர் வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸராக ஐஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கடைக்கோடி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு கிராமத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஐஐடியோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் நடத்தக்கூடிய வீடியோவை பார்த்து அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவரோட விஷன்ல தான் என்பிடிஎல் வந்து உருவானது. சரிங்களா, ஸோ என்பிடிஎல் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல்சோ ஆஃபரிங் சோ மெனி ஆன்லைன் கோர்சஸ். ஓகேங்களா, ஸ்வயமுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வந்து என்பிடிஎல் தான் வந்துச்சு, இப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்வயம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் த என்பிடிஎல் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிடிஎல்ல ஒரு கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிடிஎல் இஸ் த பயனியர் ஃபார் த ஸ்வயம். இன்னைக்கு வந்து ஸ்வயம் போர்ட்டலையும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்பிடிஎல் தான். ஓகே ஃபைன், என்பிடிஎல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி ஸ்வயம்ல வந்து கோர்சஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் என்பிடிஎல்லையும் கோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ கம்பேர் டு ஸ்வயம் என்பிடிஎல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் கோர்சஸ் ஆர் தேர். See that you understand that if any students they want to settle in a German or other country, they want to learn some of the இப்போ ஜெர்மன்ல நீ வந்து போய் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிடிஎல் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் கொடுக்குறாங்க, மேக்ஸ், பயாலஜி, பயோடெக்னாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, மைக்ரோபயாலஜி, ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன். ஸோ ஆல் த கோர்சஸ், தென் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், தென் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி,
Okay, some of the management oriented courses. So many courses are offered by the NPTEL. Okay, NPTEL வந்து பார்த்தீங்கன்னா NPTEL இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஐஐடி பாம்பே, ஐஐடி டெல்லி, ஐஐடி கவுஹாத்தி, ஐஐடி கான்பூர், ஐஐடி காரக்பூர், ஐஐடி மெட்ராஸ், ஐஐடி ரூர்க்கி, தென் ஐஐஎஸ்சி பெங்களூர், தென் ஐஐஎம் அகமதாபாத். ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிடிஎல்ல கோர்ஸ் இப்போ எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசியில் இருக்கிற கோர்சஸ் வந்து டெவலப் பண்ணது டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ் இருக்கோ, அதே மாதிரி என்பிடிஎல்ல இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐஐடிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர்ஸ் தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீ ஐஐடியில் போய் படிக்கலைங்கிற ஒரு ஏக்கம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி என்பிடிஎல்ல போயிட்டு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணினாவே அதில் ஐஐடியில் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன சொல்லி தராங்களோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நீ இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு 24 மணி நேரமும் நெட்டில் தான் இருக்கணுமா? அதெல்லாம் கிடையாது. வீக்லி ஒன்ஸ் நீ எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கியோ அப்போ போய் என்பிடிஎல் ஓப்பன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீ வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வீடியோஸ் தான் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த வீடியோவை பார்த்து நீ வந்து லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். உனக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயில் பண்ணலாம், அவங்க வந்து ரிப்ளை கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்க வந்து இது வந்து 12 வீக்ஸ் 8 வீக்ஸ் 4 வீக்ஸ் கோர்சஸ் இருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து ஒவ்வொரு வீக்கும் போடுவாங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ யூ கேன் லேர்ன் so many things in NPTEL. ஓகே, see that இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுதியிலேருந்து யூஎஸ்லேருந்து பல கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இந்தியா வந்து சென்னை வந்து என்பிடிஎல் எக்ஸாம் எழுதிட்டு போகிறாங்க. என்பிடிஎல் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிடிஎல் டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஐஐடி, தட் இஸ் த மெட்ராஸ் ஐஐடி மெட்ராஸ், அவங்க டெவலப் பண்ணதான் என்பிடிஎல். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா இன்னைக்கு வந்து எல்லா காலேஜஸும் மேண்டேட்டரி. இப்போ நாங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிடிஎல் இஸ் அ ஸ்வயம் என்பிடிஎல் இஸ் அ நவ் வி ஆர் காலிங் அஸ் என்பிடிஎல் இஸ் அ ஸ்வயம் என்பிடிஎல். ஸோ என்பிடிஎல் இஸ் அ மேண்டேட்டரி. இன்னைக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ்ல வந்து என்பிடி அட்டானமஸ் காலேஜஸ்ல எந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே வாண்ட் டு கெட் த டிகிரி தே மஸ்ட் கம்ப்ளீட் அட்லீஸ்ட் 1 என்பிடிஎல் கோர்சஸ். ஸோ என்பிடிஎல் கம்ப்ளீட் பண்ணா தான் நாங்கள் வந்து டிகிரி வாங்க முடியும்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு இஃப் யூ ஆர் கம்ப்ளீட் எனி ஒன் கோர்ஸ் இந்த என்பிடிஎல் தட் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் கெரியர். ஓகேங்களா? ஸோ என்பிடிஎல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் ஆஃப் 2003 வந்து இனிஷியேட் பண்ணாங்க. ஸோ என்பிடிஎல் ஆல்சோ எனிவேர் எனி டைம் எனி ஒன் கேன் லேர்ன் எனி திங். சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் சர்டிஃபிகேட்னா இப்போ ஸ்வயம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றீங்க, அதுக்கு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு யூ ஹேவ் டு பே 1000 rupees. எஸ்சி எஸ்டியா இருந்தால் 50%, அதாவது 500 கட்டினா போதும். ஸ்வயமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிரும். ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகாது. என்பிடிஎலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் அதே தான் 1100 rupees. ஆனால் வந்து பாஸ் ஆனாலும் ஃபெயில் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகாது. எஸ்சி எஸ்டியா இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் வந்து பே பண்ணுறப்பவே 50%, அதாவது 500 ரூபாய் மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும் என்பிடிஎல். பட் இந்த சர்டிஃபிகேட் இஸ் வெரி வெரி வேலிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் த என்பிடிஎல் சர்டிஃபிகேட் மீன்ஸ் யூ வில் கெட் த சர்டிஃபிகேட் லைக் திஸ். தட் இஸ் த என்பிடிஎல் ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸாம், நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், எந்த கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க, தென் வந்து 25க்கு அசைன்மெண்ட்ல எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க, தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல ப்ராக்டர்ட் எக்ஸாம்ல எவ்வளோ மார்க் வந்து வாங்கியிருக்காங்க, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ என்பிடிஎல்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் மோர் மார்க்ஸ், ஓகே, தட் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் ஆல் த அசைன்மெண்ட்ஸ் டு த என்பிடிஎல். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து தனியாக ஒரு A4 சீட்ல எழுதி சப்மிட் பண்றோமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. த்ரூ த ஆன்லைன் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் த assignments and all. And also if you are going to write the exams means exams also you are going to appear in the online. Okay, so when you are going to get the certificates, that time you will get your photo in that certificate. You have to submit this certificate to the college. Okay, the next one, like this they will give the date. Okay, when the examination are going to start, for example course, NPTEL course, when they are going to start, when they are going to end. This is the last year schedule. Okay, so when they are going to conduct the examination, but that is 4-week course, 8-week course, 12-week courses are there. When they are going to start the course, when they are going to complete the course, when they are going to conducting the exam. So the exams through the online only they are going to conduct. You have to go and write the exam in the particular center. Okay, this is what we are doing in a NPTEL. So Swayam NPTEL வந்து பார்த்தீங்கன்னா very very useful for your career. இப்போ ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்றீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா definitely you will learn something. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா each and every faculty member அட்லீஸ்ட் இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு NPTEL கோர்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணுங்கிறது ஸ்டாஃபுக்கு மேண்டேட்ரி. அதே தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேண்டேட்ரி பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக ஒரு கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NPTEL கோர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து கண்டிப்பாக முடிக்கணும். The next one பார்த்தீங்கன்னா Swayam Prabha. So the government of India 2 years back they have launched on satellite, that is the Swayam Prabha. They are telecast through that particular satellite. They are offering
32 சேனல்ஸ். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வயம்பிரபா சேனல்ஸ்னு சொல்கிறோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டில் டிடி டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்ல தூர்தர்ஷன் ஃப்ரீயாக வரும்னா அந்த டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சேனல்ஸும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 32 சேனல்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேனல் நம்பர் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமானிட்டிஸ் லாங்குவேஜ் ரிலேட்டடாக, அதுலேயே வந்து பாருங்கள் சேனல் நம்பர் 3 வந்து சோசியல் சயின்ஸ், சேனல் நம்பர் 7 பாருங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டீச் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஜியோ டிவி உங்கள் மொபைலில் ஜியோ ஆப் இருந்ததுன்னா கூட அந்த ஜியோ டிவியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, ஸ்வயம்பிரபா சேனல்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32 சேனல்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி தட் பயாலஜி இருக்குது, கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், எல்லா இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். இப்போ 13th சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங், 14th எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், லைக் தட் லாங்குவேஜஸ், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டு. இப்போ ஒரு நீட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகணும், அது ரிலேட்டடு, ஹையர் செகண்டரி, இந்த மாதிரி எல்லா ஆல் ஏரியாவும் அவங்க வந்து கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி ஃபேக்கல்ட்டி. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுற ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப் பண்ண கோர்ஸ் தான் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு காலையில் அதாவது ஸ்வயம்பிரபா வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த டேட்டில் என்னென்ன கோர்ஸ் அவங்க வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து காமர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து 7 o'clock ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறாங்க 7 to 8னா அதே ப்ரோக்ராம் வந்து நான் 4 hours ஒன்ஸ் அந்த டே ஃபுல்லாக 4 hours ஒன்ஸ் அந்த சேம் ப்ரோக்ராம் வந்து ரிப்பீட் ஆகும். அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சாப்டர், அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சாப்டர், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டரும் மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும். இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க என்னென்ன சாப்டர் நடத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஆன்லைன்லயே ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்க நீ கத்துக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் நீ இப்போ ஐஐடியில படிக்கணும்னா நீ எவ்வளவு தூரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கணும், எவ்வளவு மார்க் நீ வந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்கணும். பட் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்வயம் என்பிடிஎல் மூலமா உன்னோட ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல உன்னோட மொபைல்லயே எல்லாமே இருந்து நீ பார்த்துக்க முடியும். உங்க வீட்டு டிவி இருந்தா கூட பார்க்க முடியும். அதுல இருந்தே நீ இது எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் உனக்கு இருக்கு. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றங்கிறது நீ எப்படி யூஸ் பண்ற அப்படிங்கிற விதத்துல தான் இருக்கு. சரியா? இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are calling as a mainly open source software and then proprietary software. ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்னா லினக்ஸ். இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் லேப்டாப் நீங்க டிஃபால்ட்டா வாங்குறப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல லினக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். அதுல டிஃபால்ட்டா வந்து பாரத் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சர்வீசஸ் சொல்லிட்டு பாஸ் லினக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ண ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். அதை டெவலப் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட். இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுக்கு? இப்போ விண்டோஸ் ஓஎஸ்ன்னு சொல்றோம், சரிங்களா? இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்போ விண்டோஸ் ஓஎஸ்க்கும் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஓஎஸ் வந்து ப்ரொப்ரையட்டரி சாஃப்ட்வேர், அதை டெவலப் பண்ணது மைக்ரோசாஃப்ட். ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ். இப்போ யாருக்கெல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸ் லாங்குவேஜில் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் சம் ஐடியா யூ கேன் டவுன்லோட் த சோர்ஸ் கோட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர், தென் யூ கேன் மாடிஃபைடு, நீ உனக்கு தகுந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு லினக்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த மாதிரி தான். மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுக்கக்கூடிய விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை டெவலப் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் டீம். ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் நீ வாங்குறப்ப யூ ஹேவ் டு பே த மணி. இதே வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்னா தட் இஸ் த ஃப்ரீ ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். லினக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு யூ நோ நீட் டு பே த மணி. இன்னைக்கு நீங்க விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப சம்டைம்ஸ் நீங்க வந்து பாருங்க உங்களோட ஸ்கிரீன்ல திஸ் வெர்ஷன் இஸ் நாட் ஜென்யூன் வரும். அப்ப அது என்ன அர்த்தம்னா நீ கிராக் வெர்ஷன், டூப்ளிகேட் வெர்ஷன் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு காலேஜில் இருக்கக்கூடிய லேப்ல எல்லாம் பாருங்க அந்த இது ஆப்ஷன் வராது. பிகாஸ் காலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பே பண்ணி லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. எந்த ஒரு காலேஜ்லயும் இன்ஸ்பெக்ஷன் வரப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லேப் சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன நம்ம லைசன்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் மணி ஃபார் த சாஃப்ட்வேர்ஸ். இதே வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம காலேஜில் ஓகே 1000 சிஸ்டத்துக்குள்ள இருக்கும் யூஆர் மேனேஜிங். இதே வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5000 சிஸ்டம் 10,000 சிஸ்டம் இருக்கிறப்ப ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் மணி பே பண்ணிட்டு இருந்தால் they are not able to spend that much amount of money because our profit whole profit will go for only for the softwares. Okay, that's why so many open source software. இன்னைக்கு வந்து ஆப்பிள் ஐபோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆப்பிள் ஐபோனோட காஸ்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு. இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீ ஒரு ரெட்மி ஃபோன் யூஸ் பண்ற அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி. Why this difference? Because ஆப்பிள் ஐபோன்ல they are using the paid software, but இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டில் வந்து we are using that open source software. Okay, that's why open source software வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இதுல வந்து இருக்கக்கூடிய ப்ரிப்ரேட்டரி சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு பே த மணி. தட்ஸ் வை அதோட ப்ராடக்டோட ரேட் அதிகமா இருக்கு, இதோட ரேட் வந்து கம்மியா இருக்கு. இப்போ எம்எஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கு. எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா
ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர் நீங்க பே பண்ணி தான் வாங்கணும். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா லிப்ரோ ஆஃபீஸ் அதுக்கு ஈக்குவலான சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லிப்ரோ ஆஃபீஸ் அது வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர். யூ நோ நீட் டு பே த மணி. இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயுமே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் இருக்கு, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும். சம் ஆஃப் ஏடிஎம் மிஷின் பாருங்க, ஒரு ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க வந்து பிளாக் கலர் ஸ்கிரீன் இருக்கும். அப்படி இருந்தாவே அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் த ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி ஸ்கூல் காலேஜஸ் ஆஃபீஸஸ்ல மட்டும்தான் மைக்ரோசாஃப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் அண்ட் தென் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் 99% ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல தே ஆர் யூசிங் ஒன்லி த லினக்ஸ். இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர் கம்பேர் பண்றப்போ ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் அதிகம், ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர்ல கம்மி. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ விண்டோஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ராடக்ட். மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுல என்ன லூப் ஹோல் இருக்குன்னு தெரியும். பட் லினக்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது. அந்த கம்பெனிக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேரை அவங்களே வந்து அதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதர் பர்சன்ஸ் வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டா யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து செக்யூரிட்டி வந்து இவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருப்பாங்க. அங்க வந்து செக்யூரிட்டி வந்து நாட் ஸ்ட்ராங். ஓகே, ஸோ ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப்டு பை ஐஐடி பாம்பே. ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து கார்பரேட்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து தே ஹேவ் ரிக்வயர்ட் த நாலேஜ் அண்ட் த லினக்ஸ். அப்படிங்கிறப்ப ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இப்போ ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் ஈக்குவலான ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அதை லேர்ன் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு பெய்டு அட்லீஸ்ட் 5,000 to 10,000 மணி பே பண்ணா மட்டும்தான் அதை லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஐஐடி மும்பைக்கு கொடுத்தாங்க, ஐஐடி பாம்பேக்கு. அவங்க டெவலப் பண்ண ப்ராஜெக்ட் என்ன ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல். இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு அதாவது பெய்ட் சாஃப்ட்வேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஈக்குவல் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப் பண்ணி அதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோஸ் டியூட்டோரியல் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே இருக்கு. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆல் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தமிழ், இங்கிலீஷ், மராத்தி, உருது, தெலுங்கு எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே இருக்கு. சரிங்களா? அந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா C++ வந்து யூஸ் பண்றோம். C++ எதுல யூஸ் பண்ணுவோம், டர்போசி கம்பைலர் வந்து நம்ம சிஸ்டத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் சோர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கம்பைலர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா GCC கம்பைலர். இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் தே ஆர் ஆஸ்கிங் தட் தே ஆர் ஃபெமிலியர் இன் த GCC கம்பைலர் ஆர் நாட். நீங்க காலேஜ்ல இருக்கிறப்ப படிச்சுட்டு கூட வெளியில கம்பெனிக்கு போறப்ப உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, இப்போ பெயிண்ட் நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற பெயிண்ட்டுக்கு ஈக்குவலான சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கெம் பெயிண்ட். போட்டோஷாப்க்கு ஈக்குவலான சாஃப்ட்வேர் ஜிம் சாஃப்ட்வேர். சரிங்களா? MS ஆஃபீஸ்க்கு ஈக்குவலான சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிப்ரா ஆஃபீஸ். ஓகேங்களா? தென் மேட்லேபுக்கு ஈக்குவலான சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைலேப். இது வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டாஃப் வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜியோஜிப்ரா. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்னைக்கு நிறைய இருக்கு. இப்போ பைத்தான்ங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர், ஆர்டினோங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர், ஜாவா ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். அதனாலதான் ஜாவா வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே இன்னைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கு. லினக்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் டுட்டோரியல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் வெப்சைட்ல நம்ம உள்ள spokentutorial.orgங்கிற வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க இந்த கிரியேட் யுவர் ஓன் டிஸ்க் இமேஜ் அங்கே போயிட்டு நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அங்கே வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லையுமே மெட்டீரியல் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். நமக்கு தேவையான கோர்ஸ் இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர் பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், நீ இது பண்ணிக்கோ. இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் அக்கௌண்டிங்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, டேலிக்கு ஈக்குவலான கோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ல அவங்க வச்சிருக்காங்க. அதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி யூ கேன் லேர்ன் த டேலி வித் த ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கு வந்து ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ ஃபர்ஸ்ட் டைம். செகண்ட் டைம் வந்து இன்ஸ்டியூஷன் தான், காலேஜ் தான் பே பண்ணுவாங்களோ ஒழிஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து பே பண்ண தேவை இல்லை. இது வந்து எக்ஸாம் வச்சு நாங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட் போய் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் போட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து போகும், ஆன்லைன்லேயே போயிடும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் லேர்ன் சோ மெனி திங்ஸ் நியூலி இன் தட் digital world. Okay, so other than this Swayam, NPTEL, spoken tutorial, so many online platforms are there. Okay, so this is the learning management system. இன்னைக்கு வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும், வீடியோஸ் அவங்க கிளாஸோட லெக்சர்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும், நீங்கள் வந்து அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கும், குவிஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் யூ ஆர் யூசிங் த கூகுள் கிளாஸ் ரூம். பட் மார்க்கெட்ல சோ மெனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் அவைலபிள் விச் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு த கூகுள் கிளாஸ் ரூம். இப்போ கூகுள் கிளாஸ் ரூம் கூட உங்களுக்கு வந்து 15 GB மேலே போச்சுன்னா அதில் நீ மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம். பட் இதெல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தான். லைக் கூகுள் கிளாஸ் ரூம், திஸ் இஸ் ஆல்சோ லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். Moodle is the very famous. Okay, the next one is the Canvas. Okay, like that different types of Edmodo is there. Okay, see that this is the screenshot for the Edmodo. எட்மோடோவை பொறுத்த வரைக்கும் பேரண்ட், டீச்சர், ஸ்டூடெண்ட் 3 பேருமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய
கூகுள் கிளாஸ் ரூம் லைக் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் எட்மோடோங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். சரிங்களா? இதில் போயிட்டு நீங்கள் உள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கோர்ஸ்க்கெல்லாம் நான் கிளாஸஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த கிளாஸஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், மெட்டீரியல் வந்து உள்ள போடுவேன். மெட்டீரியல் வந்து போட்டதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்குவாங்க. இப்போ எப்படி கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் போடுற மாதிரியே தான் ஆல்சோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து ஏதாவது குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். அதை வந்து அவங்க வந்து அட்டன் பண்ணலாம். அது இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோ மெனி டூல்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ், நீ வந்து ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். தென் ஃபிளிக்கர்ஸ், ஓகேங்களா, ரியல் டைம் அசஸ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வாங்குறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து போல் எவ்ரிவேர், ஒரு இது போலிங் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் வைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து அவைலபிளாக. இப்போ ககூட் வந்து ஃபேமஸ். கிளாஸ் ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ககூட் டெக்னாலஜிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்போஸ் இஃப் ஐம் கோயிங் டு ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ்னா நீ வந்து ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன். இதே உங்களோட மொபைலை நான் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு இஃப் ஐம் கோயிங் டு டிஸ்பிளே சம் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் த ஸ்க்ரீன், தென் யூசிங் த மொபைல் you can join the group, then you can choose the which one is the correct answer, or you can select. So who is select the first, the screen la automatically வந்து யார் வந்து first choose பண்ணாங்க, at the end of the session who is the winner automatically ககூட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து ஆன்லைன்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இது இல்லாம see that students உங்களுக்கு வந்து ட்ரீம் வந்து நிறைய இருக்கலாம். நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆகணும், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆகணும், ஐசிடபிள்யூ முடிக்கணும், ஏசிஎஸ் முடிக்கணும், ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ லீடிங் ஆடிட்டர் இன் த சவுத் இந்தியா, அந்த மாதிரி எல்லா எய்ம் இருக்கலாம். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் a particular position means you have to use it work hard in the sense a particular domain la you have to spend more amount of time, then you have to learn lot of new things in the which is related to the particular domain. For example, last week வந்து பார்த்தீங்கன்னா government of India they have announced the budget for this 2021. Okay, இந்த ஃபினான்சியல் இயர் 21க்கு பட்ஜெட் வந்து அவங்க வந்து தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பட்ஜெட்ல எதுக்கெல்லாம் டேக்ஸ் போட்டிருக்காங்க, ஆல்ரெடி யூ நோ தட் இதுக்கெல்லாம் டேக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பட்ஜெட் இதெல்லாம் போட்டு இந்த டேக்ஸ்ல என்னென்னலாம் மாறும்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் ஹேவ் த சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்னா நீ இந்த மாதிரி டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வச்சிருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு சம் பார்க்குறேன்னா அந்த சம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி அட்வான்ஸ்டு டாபிக்ஸ் இருக்கு, யூ ஷுட் கோ டு த லைப்ரரி, தென் யூ ஹேவ் டு ரெஃபர். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தென் அப் டு டேட் நீ வந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் we are recommending to you to learn the online courses. when you are going to, for example, reading capability உனக்கு வந்துருச்சுனாவே உன்னை வந்து யாரும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. you will reach your goal. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் நம்ம வந்து ரூரல்ல நம்ம வந்து இருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணாம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி சைடில் வந்து வாட் ஆர் த டெக்னாலஜிஸ் தே ஆர் யூசிங், வாட் தே ஆர் டூயிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அந்த மாதிரி பண்றப்ப யூ கேன் அச்சீவ் லாட். When compared to the city side, rural students they are achieving lot, but they didn't aware about that what they want to do. உனக்கு வந்து சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க, பட் யூ டிடன்ட் நோ தட் வாட் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ வைல் யூ ஆர் டூயிங் த அண்டர் கிராஜுவேட் ஆர் போஸ்ட் கிராஜுவேட் அப்படிங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஸ்வயம் என்பிடிஎல்ல பண்றதுக்கு முன்னாடி சார் நான் ஃப்ரீயா சம் ஆன்லைன் கோர்சஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பே பண்றதுல பண்றேன் அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட். இன்னைக்கு வந்து சோ மெனி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் கொடுக்குறவங்க தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்றோம், ஒரு மொபைல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் நம்மளால சரி பண்ண முடியுதா? கண்டிப்பா முடியாது. இல்லை லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், லேப்டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஓஎஸ் நம்மளால இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுமா? நம்மளால முடியாது. அதாவது இமீடியட்டா நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிட்ட கொண்டே கொடுத்து மணியை ஸ்பெண்ட் பண்ணி we are என்ன பண்றோம், நம்ம ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்றோம். தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் குட். See that in a western countries, for example, dear students, answer for my questions. We are having different types of electronic gadgets. For example, mobile phone, washing machine, TV, fridge, like that we are using different types of electronic gadgets. Okay, the electronic gadget develop பண்ணது யாரு? For example, washing machine. இப்போ LG washing machine கம்பெனி எங்க இருக்கு? Yes, reply me. Yes, anyone, can you reply me? இன்னைக்கு வாஷிங் மிஷின் இருக்கு, டிவி இருக்கு, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, மொபைல் ஃபோன்ஸ் இருக்கு. so many electronic devices we are using in our day to day life. அதோட டெவலப் பண்ண ஏதாவது 2-3 கண்ட்ரி சொல்லுங்க. எஸ் ப்ளீஸ். ஹலோ, anyone? I think 70 people are in the group. Anyone can answer for my questions?
Sir, repeat the question, sir. இன்னைக்கு நம்ம வந்து நிறைய எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? ஆமா சார். அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணது யாரு? மோஸ்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ். Korean. China. China, yes, very good, ma. Koreans. Koreans. Russians. Russians, Japanese. very good. Japanese, very good. Okay, thank you, pa. Sir, and India also. India also. So most, excuse me, 1 minute, pa. Hello. சொல்லுங்க. எப்பங்க? இல்லைங்க, எப்போ எந்த அகாடமிக் இயர் கேட்குறீங்க? இப்போ கேட்குறீங்களா நெக்ஸ்ட் அகாடமிக்? இல்லை நெக்ஸ்ட் இந்த அகாடமிக் இயர் எனக்கு வேண்டாம். நெக்ஸ்ட்னா நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்றேன், ஒரு 3:30 கூப்பிட்றேன், ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருக்கேன். ஓகே, சாரிப்பா. டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், now we are using different types of electronic gadgets: TV, washing machine, fridge, okay, AC, so many electronic gadgets nowadays we are using, but most of the products are developed by the foreign countries. In India, more than 100 crore people are there, but why it is not possible in India? See, our we need to change our education system, because of in our education system what we people are doing means, whenever the faculty member they are coming to the classes, what we are thinking, நம்ம என்ன நினைப்போம்? ஃப்ரீயா நீங்க வந்து பேசலாம், தப்பா இருந்தாலும் சரி கரெக்டா இருந்தாலும் சரி. ஒரு ஃபேக்கல்டி மெம்பர் கிளாஸ்க்குள்ள வந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம்? எஸ் ப்ளீஸ். ஓகே, நம்ம நார்மலாக வந்து நம்மளோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேக்கல்ட்டி வந்து எப்போ வெளியில் போவாங்கன்னு நினைப்போம். ஒரு 10% to 20% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் ஓகே அவங்க நிறைய சம்ஸ் வந்து நடத்துவாங்க, சார் வந்து வரட்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டீச்சர் வந்து சார் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சார், சார் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சார், மேடம் வந்து சி நல்லா எடுப்பாங்க, இவங்க ஜாவா நல்லா எடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருப்போம். இப்போ வந்து அந்த கல்ச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் வி வாண்ட் டு டூ த டிகிரி. காலேஜுங்கிறது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் பிளேசஸாக நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கண்ட்ரீஸ் தே ஹேவ் சம் ப்ராப்ளம் ஆர் தே ஹேவ் சம் இஷ்யூஸ் இன் த ப்ராடக்ட். மீன்ஸ் ஒரு 10 minutes கழிச்சு வாங்கப்பா. ஓகே, தே ஆர் ஃபேஸிங் சம் இஷ்யூஸ்னா இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் போய் அந்த கம்பெனியோ அல்லது கவர்மெண்ட்டோ கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. Students they will form together and then they will find out the solution and then they are convert that into the ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கொரியா தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். தென் நிறைய சீப்பஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? இன்னைக்கு வந்து மேட் இன் இந்தியா திட்டம் வந்து இந்தியாவில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. பட் அது வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் ஆகலை மேட் இன் இந்தியா ஸ்கீம்ஸ். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் டெவலப்டு பை த கொரியன்ஸ் அண்ட் ஜாப்பனீஸ் வந்து அவங்க பண்றாங்க. பட் அவங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமே வேற. அவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கான்செப்ட் ஃபேக்கல்ட்டி நடத்துறாங்கன்னா, இஃப் தேர் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் மீன்ஸ் அவங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் 5க்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் வந்து முடிக்காம லேர்ன் பண்ண புரியாம தே won't allow to the next topic. பட் நம்ம இந்தியாவில் இது வந்து பாசிபிள் இருக்கா? when you want to develop your skill set அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you must ask so many questions repeatedly in the classroom means then only teaching learning happen in a classes. The really teaching learning வந்து happen ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is a question mark in a Indian education system. Okay, just we are attending the classes, but most of the students, 90% of the students, we are not asking the doubts in the classroom. If you are asking the doubts in the classroom means that time only the teaching learning may happen. Okay, so next we will move to, so that you have to do some of the online courses. The next one, Soth Sindhu. In a Soth Sindhu, so many library books are available in online. Just you can refer this Soth Sindhu website. In India, so many universities, so many colleges are there. They have uploaded their material into the Soth Sindhu websites. So all the books are available. Just you can refer that. If any faculty member they want to do research, MPhil or PhD,
எம்ஃபில் thesis அண்ட் பிஹெச்டி. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் பிஜி பண்ணுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் ஃபர்தராக எம்ஃபில் பண்ணணும், பிஹெச்டி பண்ணணும். பட் அது எப்படி பண்ணுறது, எம்ஃபில்னா எப்படி இருக்கும், பிஹெச்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான தீசிஸ் எல்லாமே இந்த வெப்சைட்ல இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் வந்து கிரைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி பெங்களூர்ல பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க முடிச்ச தீசிஸ் வந்து இதுல இருக்கும். எம்ஃபில் முடிச்சிருக்காங்கன்னா எம்ஃபில் தீசிஸ் இதுல இருக்கும். அதை போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துட்டு we can do our research. Okay, like that in all over in India, okay, in pan India, what are the universities are there? In all the university theses are available in this South Ganga website. Just you can go to this website and then refer yourself. You will get lot of ideas. The next one, these are all the websites are available. Just you can refer these are all the websites. You will get something. Okay, so in our life, teaching and learning and the learning is a continuous process. It is not have an end. If you are going to meet some people, or while you are going to travel by bus, or while you are traveling in a train, or else you are walking in the road. Okay, if you are going to meet someone means you are learning something. Okay, so this learning is never ends. Okay, anywhere, anytime we are learning. Okay, but here e-learning also you are going to learn something for the betterment of your career. So if you are going to do, see, these are all the online courses means you are having the better opportunity for your career. So I will show you that some of the website that which contains, for example, this is the Google. Just I'm going to search Swayam. So Swayam Central. This is the Swayam website. Okay, just you can log in. Okay, so I'm going to use any one of my email ID. Okay, then I'm going to choose the courses that what are all the courses are available. Okay, so here what are all the courses they are providing. So that courses are available here. So cyber security, Python for data science. For example, like that, for example, here you have to choose that which type of courses you want to do. Okay, whether AICT courses or annual refresher or architecture or education, engineering, humanity and arts. Okay, what type of courses you want to do. For example, economics. For example, I'm going to choose the economics. So in economics related courses will be displaying here. Okay, now courses are not available. So they are not going to offer the courses. Once they are going to offering the courses means here that list of courses will be displaying here. Okay, see that these are all the courses are available. Animations, Indian agricultural development. Okay, so this is provided by IGNOU. Then research methodology, social process, project analysis, abnormal psychology, psychology related courses you can learn. Okay, like that accounting 12th part 1, part 2. Okay, then computer related courses. Okay, like that different types of courses are available. Advertising. Okay, advertising courses like that. So Android app development using Kotlin. Android app na ipo na mobile use பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய apps. சரிங்களா, இந்த மாதிரி so many facilities இந்த இதுல பார்த்தீங்கன்னா so many courses are available. அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் ஃப்ரீ கோர்சஸ் சொல்றேன் பாருங்க. ஆனால் ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணலாம், எம்ப்ராய்டரி எப்படி போட்டுக்கலாம், மொபைலில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா so many courses are available. Just I'm going to open NPTEL. Just you can refer these websites. So here the exam related details and then what are the courses they are offering. These details are available here. Okay, so here you have to log in yourself. If you are going to log in means you will get. So this semester 25,692 students are overall they have enrolled. Okay, so across the world so many people they are using the online courses. Okay, so understand. So here so many courses are available. So you can choose the domain and then you can do some courses. For economic introduction to econometrics, like that some of the courses are there. Also this is payment courses. Just you can go to the Udemy. Here it is the free of cost. The Udemy, so many online courses are there. Online இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா so see that 1,30,000 online courses are there. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோர்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பே பண்ணி பண்ற மாதிரி இருக்கும். Just you can type the free courses. So these are all the courses are free of cost. Just if you are going to complete, for example, you can create your own website. Okay, for example, cakes
தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ராய்டரி, தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஹேக்கிங் பண்ணுறது, ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி வெப் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறது, ஸோ மெனி ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஃப்ரீ ஆஃப். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராயிங் எப்படி பண்ணுறது, ஓகேங்களா, யோகா கற்றுக்கிறது, இது எல்லாத்துக்குமே ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது. இப்போ வேர்டு நீ கற்றுக்கணும், ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது. இன்ஸ்டாகிராமில் எப்படி வந்து போஸ்ட் போடுறது, ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது. ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குது எடுக்கிறது, ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது. ரெஸ்யூம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது, ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது. சரியா, கேம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது, ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது. டீச்சிங் இன் இங்கிலீஷ், அதுக்கு ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திங்ஸுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸல் லேர்ன் பண்ணணும், ஆன்லைன் கோர்சஸ், இது எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இது வந்து என்ன வெப்சைட்டில், உடுமையில். இது எல்லாமே உனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் எனி கோர்சஸ் தட் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் கெரியர். சரிங்களா, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோ மெனி வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. இப்போ என்னோட வெப்சைட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காமிச்சேன். இந்த கேன் அகாடமி போனீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் ரிலேட்டடான கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன் அகாடமியில் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம். உடுமி, இடிஎக்ஸ், ஓப்பன் டு ஸ்டடி, ஏர்ல் யூனிவர்சிட்டி, பிக் டேட்டா. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கோர்சரா. கோர்சரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ். நம்ம வந்து இது வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐஐடி பற்றி தான் பேசிட்டு இருந்தோம். வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃபர் பண்ணுற கோர்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்சரால இருக்குது. கோர்சரால லாஸ்ட் 1 இயரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து காலேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண வச்சு நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலினாசிஸ் யூனிவர்சிட்டி, டூக் யூனிவர்சிட்டி, கூகுள், மிச்சிகன் யூனிவர்சிட்டி, ஐபிஎம், ஸ்டான்ஃபோர்டு, பென்சில்வேனியா யூனிவர்சிட்டி, வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸும், hundreds of universities, they are offering so many courses in this. See that, just a minute, I am opening that. வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்சஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. சரி, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காலேஜுக்கு கீழே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கிறது. இதில் ஆல்ரெடி நான் வந்து டெக்ஸ்ட் மைனிங் அனாலிட்டிக்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதில் பாருங்கள், கொரோனா வைரஸ் ரிலேட்டட் சம் ஆஃப் த கோர்சஸ், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஓஸ்மாசிஸ், ஜான் ஹாப்கின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலராடோ, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலராடோ போல்டர், தென் வந்து ஹெச்எஸ்சி யூனிவர்சிட்டி, விர்ஜினா யூனிவர்சிட்டி, ஆல்பர்டா யூனிவர்சிட்டி, இதெல்லாம் வந்து தென் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டன், தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ, தென் கலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டி, தென் வந்து இன்சைட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நியூயார்க், இலினாசிஸ் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் providing online courses. So why they are providing the online courses? Today, during this development of this era, you have to do something newly, and also you have to learn advanced concept. That's why they have providing these are the online courses. நீ அண்டர் கிராஜுவேட் படிக்கிறப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் டெக்னாலஜிஸ் வந்து உங்களுக்கு சிலபஸ்ல வரதுக்கு 5 to 10 years ஆகும். அப்போ வந்து அதை நீ படிக்கிறப்ப அவுடேட் ஆயிருக்கும். ஸோ அன்னைக்கு நடக்கிறது அன்னைக்கு நீ லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் த ஆன்லைன் கோர்சஸ். சம்படி யூ ஆர் ஹேவிங் சம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு வந்து விஷயங்கள் தெரியும், பட் உனக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்காது. இங்க பாருங்க, இங்கிலீஷ் ஃபார் எஃபெக்டிவ் பிசினஸ் ஸ்பீக்கிங், தென் இன்ட்ரடக்ஷன் டு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், லைக் தட். தென் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்காது, அந்த அட்வான்ஸ்டு ரைட்டிங். ஸோ லைக் தட் சோ மெனி கோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள். ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only one thing is very very important, that is interest. If you are having the interest and confident, definitely you can do more number of online courses. If you are do the online courses, definitely you will develop, you will grow one step ahead. So I think so you learn lot of things during my presentation. If you have any doubts, you can ask me. Before that, I would like to thank the coordinator, heads of the department, principal, deans, correspondent, and management for giving the opportunity to deliver the talk on online awareness courses. Thank you. If you have any doubts, you can ask me. So good afternoon, sir. Good afternoon, pa. Is audible? Yes, pa. Solunga. Myself, I'm Dr. M. Balasubramani. Sir, solunga, sir. Sorry. I'm faculties. Really, past 1 hour, very demo wonderfully exploited what are the opportunities available into the domain of digital era. Really, I'm very happy, sir. After through entire presentations, I'm also got much more information related. This much level is available nowadays. It's very useful for us, sir. Especially for in the student aspect, whenever I'm sitting in the online classes, some students out of 70, only for the 30 students only appearing in the online classes. The now mode for changing after pandemic, I got learnings through the students aspect point of view. So some of the students, so why not attend the today classes? I am asking every one by one. Some students told to me, sir, I'm not here a very remote area, sir. I could not reach
tower. So tower problems are some n number of list out the drawbacks in the online oriented mode. So if suppose SWAYAM or an NPTEL, this kind of courses I want to study, suppose students point of view, whatever it is, staff point of view, suppose want to study, if possible, this rectify, is there any solutions for SWAM or NPTEL choices is there, suppose in the remote area students in the point of view. And another point of view, maybe suppose I want to study or choose the course SWAM or a degree or diploma, whatever it is. So syllabuses vary from university to another universities. If SWAYAMs is possible, if deviated syllabuses, is there equivalent to course for that course is very kindly doubt clarify, sir. Suppose I am in the faculty, another one more. Suppose I'm a faculty, I'm economics faculty. I want to learn something, especially in the statistical package for social science research, social science packages. So I want to doing something in research. I want to test with help of some packages, mostly used for SPSS packages. I want to learn. So is there any advantages version is available, whether SWAM or NPTELs is there available? Can I learn from the SWAM? Is the free of cost or whatever it is? So so these are the things I want to after that raised in my mind. So if you answer to me, sir, it may be the very useful. And finally, if possible, if send it me, sir, PPT may be the useful for us students and both as well as faculty point of view. Okay, thank you, sir. Actually, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா SWAYAM and NPTEL பொறுத்த வரைக்கும், if you want to get the certificate, உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வேணும்னா மட்டும்தான் நீங்க வந்து பே பண்ணணும். இல்லைனா ஜஸ்ட் யூ கேன் என்ரோல் யுவர் செல்ஃப் இன் SWAYAM and NPTEL. SWAYAM and NPTEL உங்களுக்கு லைவா வந்து அவங்க டீச் பண்ண மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி அவங்க டீச் பண்ண வீடியோஸ் வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா SWAYAMலையும் NPTELலையும் அவங்க போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நெட் இப்போ இல்லைன்னா கூட எப்போ உங்களுக்கு நெட் இருக்கிற பிளேஸில் வந்து நீங்கள் உங்கள் வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நெட் இல்லாதது எங்கே வேணாலும் உட்காந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸை பார்த்து நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுங்க, சரிங்களா? 24 hours நீங்கள் வந்து நெட்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த கோர்ஸ் அவங்க நடத்துகிறப்ப SWAYAM and NPTEL அப்போ நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவங்க வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு 8 week கோர்ஸ்னா 8 வாரம் அந்த டைமில் உள்ள இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் வந்து 1 weekனா வீக்கில் நீங்கள் என்னைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அந்த அன்னைக்கு அந்த வீடியோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டேலேருந்து அந்த கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து 1 week பிஃபோராகவே அந்த வீடியோ வந்து நம்மளோட அந்த போர்ட்டலில் போட்டுருவாங்க, வெப்சைட்டில் போட்டுருவாங்க. உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வந்துடும். உங்க லிங்க்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெமோ காமிக்கிற வேணும்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஓகே ஓகே சார். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா SWAYAM இருந்தாலும் சரி NPTEL இருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு நீங்கள் வந்து மணி பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர்ஸ் உங்கள் நேம் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நீங்கள் போய் கற்றுக்கோங்க, அசைன்மெண்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணுங்க, எவ்வளோ மார்க் வருதுன்னு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 year கழிச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் கோ ஃபார் த பே பண்ணிட்டு அவங்க எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி போகலாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் நம்ம பண்ணது அப்படியே விட்டுலாம். அவங்க வந்து எந்த மாதிரி வீடியோ போடுறாங்க அதை வச்சு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பாருங்க, 4 week கோர்சஸ். இப்போ week 4க்கு உண்டான மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்துருங்க, சரிங்களா? இதுக்கு உண்டானது லிங்க் இது எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. இப்போ week 1ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். week 1ல நம்ம போய் இப்போ பார்த்த வீடியோஸ் எல்லாம் ப்ளூ கலர்ல இருக்குங்க. நான் பார்க்காதெல்லாம் வந்து இங்க இருக்கு. இதுக்கு அசைன்மெண்ட் நான் கொடுக்கணும். இப்போ week 2க்கு வந்து நான் இன்னும் எதுவுமே நான் பார்க்கல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் week 2க்கு அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா? ஒரே வீடியோ 1 hour வீடியோவா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருக்குமே போர் அடிச்சிடும். ஒரு படம் இன்டர்வல் இல்லாம படம் ஓட்டினோம்னா போர் அடிக்கிற மாதிரி இங்க வந்து கத்துக்கிறப்பவும் இப்போ அதுக்கு தான் நமக்கு அவருக்கு வந்து 1 hour வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேக் விடுறாங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வீடியோஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அட் த எண்ட் ஆஃப் த வீக்ல வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன கொஸ்டின்ஸ்க்கு அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அசைன்மெண்ட் வந்து இங்கே வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா? இப்போ வந்து பாருங்க, இந்த week 3 அசைன்மெண்ட் நான் சப்மிட் பண்ணணும். அந்த week 3 அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு டேட் என்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 to இன்னைக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணணுங்க. இன்னைக்கு நைட் வந்து 11:59 வரைக்கும் அவங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நான் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து எங்க இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நான் வந்து வாட்ச் பண்ணணும், சரிங்களா? இப்போ இந்த ரீடிங் டேட்டா
இந்த டேட்டா இந்த வீடியோ போய் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ரெக்கார்டட் வீடியோங்க இங்க இருக்கும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி Okay. they will teach every concept in a practically. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரெக்கார்டட் வீடியோ. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்கள்ட்ட நெட் இருந்தா போதும், நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப இதை வந்து நீங்க வந்து கத்துக்க முடியும். இந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து வீடியோஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. இப்போ நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் NPTEL வீடியோல டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். லேப்ல போட்டுருவோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப அதை வந்து பாத்துக்குவாங்க. இதுக்கு சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ், வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு உண்டான லிங்க்ஸ் இது எல்லாமே இங்க இருக்குங்க. இதுல நம்ம போய் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா என்டையர் வீடியோஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாருங்க, இப்போ இந்த 4th வீக் அசைன்மெண்ட் 4 வீக் கோர்ஸ், இந்த வீக்கோட அசைன்மெண்ட் டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 17. ஆனால் எனக்கு இப்பவே வந்துருச்சு. சரிங்களா? இந்த வீடியோஸும் நீங்க வந்து பாருங்க, ஒவ்வொரு வீடியோஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து 10 வீடியோ இருக்கு. 10 வீடியோவும் அவங்க வந்து ஒரே டைம்ல கொடுக்கலீங்க. ஒவ்வொரு வீடியோ 25 நிமிஷம், 20 நிமிஷம், 30 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? ஒவ்வொரு லெக்சரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. அவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்றதுங்க, ஒரு ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷனோட தான் அவங்க வந்து இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த கோர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண முடியுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆன்லைன் கோர்ஸ் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணாம கூட நம்ம கத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கிறதுக்கு ஃப்ரீ தான். இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நினைக்கலாம் என்னால ஃபீஸ் பே பண்ண முடியலன்ட்டு. ஃபீஸ் பே பண்ண முடியல, நீ கவலையே பட வேண்டாம். ஆன்லைன் கோர்ஸ் போ, ரிஜிஸ்டர் பண்ணு, கத்துக்கோ. சர்டிஃபிகேட் வேணும்னா தானே பே பண்ணணும், எனக்கு சர்டிஃபிகேட் வேண்டாம். நீங்க வந்து நாலேஜ் வந்து உங்க நாலேஜ் வந்து டெவலப் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணலாம். Any other queries? Okay, sir. Okay, sir. நான் Really, உங்களுக்கு sir, PPT ஷேர் queries பண்றேன் சார். PPT ஷேர் பண்றேன் சார். Okay, sir. Really very happy, sir. Thank you, Presentations sir. was Sir, very நீங்க எந்த entire. டிபார்ட்மெண்ட் சார்? நான் economics, sir. Okay. Sir, college, Yes, sir. sir. I'm I am a also- alumni faculty, sir. Okay, I am also alumni student of the BCom CA department. I am the second batch of, I did my BCom CA in a PGP college, second batch of BCom CA student. PGP. Okay, sir. Okay, sir. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுமினி தான். Okay, sir. UG and PG ரெண்டுமே PGP-ல தான் பண்ணோம். Then 4 years PGP-ல ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Really Any very other happy, queries? sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Students, if you have any queries, you can ask me. Students, participants, if you have any doubt, clarification, kindly unmute your audio and sir is waiting for your questions. Students, if you have any doubts, any questions, please unmute your audio and raise your questions. Dr. Rajesh Khanna, sir, so Sir. you did wonderful job and we have received so much of information related to SWAYAM and NPTEL and so now the awareness program you have conducted beautifully and continuously you gave much more information relating to MTEL and SWAYAM and my dear students of Commerce Department, Dr. Rajesh Khanna, one of the alumni of our department, he did BCom CA in our department and MCA in our college. After that, he was completed MPhil PhD. Presently, he is working as a professor in the Department of Information Technology, Dr. NGP Arts and Science College, Coimbatore. So very active when he was working here, and I was also worked with him. So very active, very young and energetic Rajesh Khanna. So now he is working hard and he is I think in Coimbatore, in and around area, most of the colleges, he was the chief guest. I think 1 month before he came to Vellore for KKC College as a resourceful person. And my dear students, you have to take this Rajesh Khanna sir as a role model, okay? So during his study and during his working here, very active and a very genuine guy. And whatever the work we are assigning, immediately he will finish. He's a very younger person, waiting for any work. Whatever the work you are assigning, he will finish at the proper time, at the appropriate time. Yes, Rajesh, are you Yes, hearing sir. me? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Rajesh. Audience, any questions? Okay, light, okay. Students, I will give you attendance link and feedback link so that you have to click the link and you have to give the information and after that, after submission, you can left, okay? Before that, I invite Parveen of second BCom CA for vote Yes, of sir. thanks.
Yes, just read the MCQ. Last but not least, I welcome Mr. S. Nation from 3rd BCom to say a vote of thanks. Hello. Lingeswaran, mute your audio. Lingeswaran. Nation. Respected Chairman Sir, Honorable Chief Guest, Principal, dear faculty member, and my dear friends, it gives me immense pleasure to stand before you to propose vote of thanks. I extend my sincere gratitude to the management, chairman, vice chairman, correspondent, dean, and the principal for allowing us to conduct this kinds of webinar in the Department of Commerce. Once again, I extend my thanks to all faculty members, HOD, students for your webinar support to smooth functioning in the webinar. Thank you all. Parveen, you have to Now, inform. okay, sir. Now, this is the time for National Anthem. நீலங்களும் மொழிகளும் ஆயிரம் இருந்தும் மனங்களில் மாறத தாயே வடக்கே விரிந்த தேசாபிமானம் தெற்கில் குமரியில் ஒலிக்கும் வேற்றுமையுடையில் இருந்தும் இதயத்தில் ஒற்றுமை பொங்கும் உலகினில் எத்திசை அலைந்தும் இறுதியில் நாமே குருதியில் மூவண்ணம் தானே நிறமோ மொழியோ எதுவாயிரும் நிரந்தரம் தாயே வாழ்க 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 என்றென்றும் நீ வாழ்க. Address link amsuran, just wait for 2 minutes. ரெண்டு லிங்க் வருங்க. ஒன்னு வந்து feedback link, another one is attendance link. Kindly fill the two forms. After submission, you can lift. நீங்க என்ன ஆர்டர்ல அனுப்பிச்சோ அதே ஆர்டர். First link is attendance link. Second one is feedback link.
Kokila madam, thank you. So I thank HOD and faculty members, participants, students for your valuable support for conducting this type of national webinar continuously. I think this is the 6th webinar in this season, and I have to thank Principal, Dean, Academic Affairs, Correspondent, and all the people, those who are supported